جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان۔ جاوید صاحب، وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم تھوڑی سی بات کر لیں اس پہ کہ یہ بظاہر تو تقریباً 55 رکنی کابینہ ہے، اور کابینہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت حکومت کا وہ ہے کہ معیشت ان کے قابو میں آ رہی ہے یا نہیں، اور اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب شاید واپس آ رہے ہیں اور وہ آ کے معیشت کو سنبھالیں گے اور اپنا ایسا چمتکار دکھائیں گے کہ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کیونکہ اقتدار کے ایوانوں میں گھومتے رہتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں نا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے یہ جو ڈار صاحب کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کی جو میں ایک خوبی بیان کروں آپ کو۔ اسحاق ڈار صاحب نے جناب وہ جو اپنی پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی پہلے، انہوں نے پوری ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے رکھی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں 82 کے قریب جو کمیٹیز تھی وہ ان کو چیئر کرتے تھے، اور ان کے یہ نہیں تھا کہ ایک کی آج میٹنگ ہوئی ہے دوسرے کی ہوگی اگلے مہینے جا کے، وہ ان سب کو دیکھ رہے ہوتے تھے تقریباً ہر دوسرے دن کے اس کے وقفے سے، اور امپورٹنٹ چیزیں ان کے پاس تھی اور وہ ساری چیزیں اس طرح سے بہت ہی زیادہ ایکٹیو۔ اور جو ان کی دوسری بڑی خوبی، ان کے کرٹکس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے شاید جو اپنی حکومت ہے وہ آؤٹ سورس کر دی تھی اسحاق ڈار کو۔ جی بالکل، جو جس طرح سے ان کی مستعدی تھی اور جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، اور اس میں ایک اعتماد کی فضا بھی تھی کہ ان کے اوپر اعتماد بھی کیا جاتا تھا۔ دیکھیں، جب آپ ان کے اس وقت میں اتحادی ناراض ہوتے تھے، آپ کون جاتا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب جاتے تھے، اور بڑے بخیر و خوبی ان کو واپس بھی لے کے آتے تھے اور ساری چیزیں ٹھیک بھی کر لیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ آپ کے ڈالر کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا تھا، اگر یہ ڈالر نیچے لے کے آئیں گے تو اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ بالکل۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے بڑے ہی پولائٹ مینر میں اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شیخ صاحب ڈالر نیچے آ گیا ہے، لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ مستعفی ہوں، آپ دعا کریں کہ مزید نیچے چلا جائے۔ تو یہ مجھے ان کی اور جو ان کی خوبی یہ تھی کہ ہر جرنلسٹ کو ٹائم دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو کال کی اور آپ نے فون نہیں اٹھایا، اور آپ کی مس بیل کے اوپر کال کر کے آپ کو سیٹسفائی کر دیتے، ہر چیز کا جواب دیتے تھے۔ اب جو صورتحال بن رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے، ہم دیکھ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب ناراض ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزوں کو یہ صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ آن لائن وہ ان سے رابطوں میں رہ کے انہوں نے کافی ساری چیزیں وہاں سے بھی بیٹھ کے بھی سیٹل کی ہیں، اس چیز کو یوں کر لیا جائے، اس چیز کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے۔ ایون کہ بجٹ کی تجاویز میں ان کی تجاویز کا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ساتھ ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ ان کے واپس آنے کی۔ ان کے واپس آنے کے ساتھ دو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ آئیں گے واپس، پہلے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا آئیں گے؟ جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ ابھی اکیلے آئیں گے۔ آپ یہ پوچھیں گے اکیلے سے کیا مراد ہے؟ اکیلے سے مراد یہ کہ کیا وہ نواز شریف کے ساتھ آئیں گے یا اکیلے آئیں گے؟ جی وہ ابھی یہ جو چانسز چل رہی ہیں کہ وہ ابھی اکیلے یہاں آئیں گے، اور زیادہ دور نہیں، بہت جلد آئیں گے۔ اب آنے کے بعد انہوں نے کیا ان کو گھر پر ضبط کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں نیب نے، وہ بھی شاید ان کو واپس مل گیا ہے۔ جی بالکل، یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے حلف لینے کی بات وہاں سے کی تھی کہ آن لائن میرا اگر حلف لے لیا جائے، تو سنجرانی صاحب اس چیز کے اوپر راضی نہیں تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے انہوں نے حلف لینا ہے۔ حلف لینے کے بعد ظاہری بات ہے مفتاح اسماعیل کی نسبت ان کا وزن زیادہ ہے، وہ چیزوں کو اس کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اور معاشی جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں اور اپنا حلف بھی لے جاتے ہیں تو کوئی دیر نہیں لگے گی کہ وہ وزیر خزانہ کا قلمدان ان کو سونپ دیا جائے۔ اب اس میں اویس صاحب ایک اور بات آ ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ یہ ہے کہ کیا ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ بھی امکان ہے کہ انہیں وزیر خزانہ نہ بنایا جائے اور چیئرمین سینٹ یا کوئی اور بڑا عہدہ مل جائے ان کو؟ جی بالکل، آتے ہی یہ باتیں بھی چل پڑی ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ کا عہدہ اگر دے دیا جائے گا، چیئرمین سینٹ کوئی
इस तरह से तो नहीं है कि वो उनकी एक दिन की सीट है, वो आराम से बैठ जाएंगे। चेयरमैन सेनेट का अच्छा खासा काम होता है, उसने बहुत सारे अमूर जो हैं वो उसने अंजाम देने होते हैं। तो एक तरफ से माशी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। तो हम इस चीज को रद्द तो नहीं कर सकते कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनको मिलना है या नहीं मिलना, या वो लेते हैं या ये तय तो करते हैं कि होना ये तो चाहिए या फिर नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और इसहाक डार के दरमियान दू बदू लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी? जी, गिलानी साहब की किस्मत क्या कहें कि गिलानी साहब ने के बारे में सबसे पहले तो हमने देखा था, बहुत अच्छे-अच्छे लोग ये कह रहे थे कि जनाब उनको इस तरह से ये कम से कम अपोजिशन लीडर के तौर पे नहीं आना चाहिए था। हम्म, वो जब अपोजिशन वो पिछले दिनों की बात है। हम्म, क्योंकि अगर आप चले जी चेयरमैन सेनेट की वो कर लेते, उसके ऊपर हम मान जाते कि कुछ है। अब वजीर आजम रह चुके हैं, इतना नहीं। लेकिन हम्म, अब देखते हैं कि अब जो एक सूरत हाल जो बनती नजर आ रही है वो गिलानी साहब की, वो इस सीट को लेते हैं। वो एक ही चीज में बका उनकी नजर आ रही है, वो ये है कि डार साहब माशी जो सूरत हाल है उसको ठीक करने के लिए इनको उसके ऊपर इस सीट के ऊपर लगा दिया जाए हम्म। कि भाई आप फिलहाल जो है वजीर खजाना के तौर पे अपनी चीजों को देखें, बाद में कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो उसके ऊपर भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक ये मशरूत है कि वो उनका आना कितने हद तक है। वैसे 90% ये चांसेस हैं कि वो वापस आ रहे हैं। सही। और आपने जैसे कहा कि वो अपोजिशन लीडर बन गए, हमारे तबका अशराफिया की खसूसियत ये है कि ये वो दमड़ी भी नहीं छोड़ते हैं। जहां इनको कोई छोटा से छोटा मौका मिले, वो जो हाई मॉरल ग्राउंड है कि जी अब चलो मैं वजीर आजम रह चुका हूँ या और बड़े ओहदे एंजॉय कर चुका हूँ, किसी और को दे दे पार्टी के अंदर, वो चीज नहीं है इनके अंदर मुझे नजर आती। तो कोई टाइमलाइन भी दे रही है मुस्लिम लीग नून, उनके जिन लोगों से आपकी बात होती है कि कब तक वापसी का इम्कान है डार साहब का? डार साहब का ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ईद शीद मना लें, हम्म, या ईद के ऊपर आपको उनके आने का कोई चांस बन जाएगा। कम से कम बजट के बाद ही होना है। बजट तो हम्म, आपका एक दो दिनों के अंदर ये पास हो जाएगा, तो हम्म। उसके बाद वो तशरीफ ला रही ठीक। इस किस्म का और जो और इस वाइब्स आ हवाले रही। से फिर ये भी हमें देखना होगा कि उन पर जो केसेस इस वक्त अभी मौजूद हैं, क्योंकि सारे केसेस खत्म नहीं हुए हैं, उनकी क्या कानूनी सूरत हाल बनेगी। जाहिर है कि पीटीआई दबाव डालेगी उनकी गिरफ्तारी के लिए, और अदालतों में जो मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इस पर भी अलहदा से कोई गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं इस हवाले से जरूर कहना चाहता हूँ कि अब देखें, इसहाक डार साहब को सेनेटर मुंतखब हुए, और तकरीबन 4 साल अब होने वाले हैं, जब 2018 के इंतखाबात भी हुए थे उसके बाद, और उसके कुछ ही अरसे के बाद ये सेनेट के इंतखाबात हो गए थे। चाहे इसहाक डार साहब सेनेट में हो या चौधरी निसार हूँ पंजाब असेंबली में, ये जो एक रिवाज है ना कि जी हमने हलफ नहीं उठाया लेकिन सीट रोक के रखी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये भी कोई मुनासिब और जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। या तो आप अपना बाकायदा फाल किरदार अदा करें, वरना फिर आप वो सीट किसी और के लिए छोड़ दें, बजाय इसके कि आप मौजूद भी नहीं है, सीट भी आपने रोकी हुई है। ये कोई इतना मुझे मुनासिब बात नहीं लगती, इसको रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। जाते जाते एक बात मेरा ख्याल है और हम डिस्कस कर लें, कल के जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें आपने जिक्र किया था वजीर बे महकमा का, जिसका बुतानी साहब ने अपनी तकरीर में भी तस्करा किया था। तो ये एक तरफ बे महकमा वजीर घूम रहे हैं हुकूमत के ऐवानों के अंदर जिनको महकमे नहीं दिए जा रहे, दूसरी तरफ बाहर से ला के डार साहब को वजीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या चक्कर है? मेरा ख्याल से देखिए, डार साहब का वजन तो बहुत ज्यादा है। अगर हम्म, उसमें मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि माशी सूरत हाल और चीज मामलात को तय कराने में। हम्म, अब इधर कौन है? इधर आपके जावेद लतीफ साहब को छोड़ दें, हम्म, अवैस नूरानी साहब हैं, रुबीना साहिबा हैं, जावेद अनवार हैं, इस हम्म, किस्म के 8-9 और लोग भी हैं, हम्म, जिनकी हम अगर आपको पार्लिमानी अगर आप उनकी कोई परफॉर्मेंस देख लें या उनका कोई किरदार देख लें, मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि उन्होंने कोई लेजिस्लेशन में उसका उनका वो कोई साथ देख लें, तो इतनी बड़ी चीजें नजर नहीं आती। तो उनको अगर अगर गिला है, अच्छा वो अपना गिला इसलिए भी रोक के बैठे हैं कि जब उन्होंने देखा कि के जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो भी अपना वो हिस्सा मांग रही हैं हम्म, इसके अंदर, आपकी कैबिनेट के अंदर, तो बिल्कुल। वो थोड़े से खामोश इसलिए हुए हुए हैं
کہ भाई अगर हम भी मांगने लग गए, वो भी मांगने लग गए, तो ये हुकूमत किधर जाएगी, फिर हम दोबारा वहीं आके खड़े रह जाएंगे। तो इस मामले में कि डार साहब का मामला इनसे अलग है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि ये जो 9 वजीर हैं महकमे के बगैर, ये जो है ये बस अपने हल्के में लोगों को बताते रहेंगे कि हम वजीर बन गए हैं, और जो भी उसकी बुनियाद पर जो है वो एक वो जैसे होता है जो हमने उनका शाहजैन बुगटी का भी देखा था कि खाने के लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियां भेजते रहेंगे। उसके अलावा जो है वो कोई इनका हुकूमत के अंदर उस तरह से किरदार नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी यही मजबूरियां होती हैं कि उसे सबको खुश रखना होता है और सबको कोई ना कोई टाइटल देना होता है। बहरहाल जो फोकस है वो इसहाक डार साहब की वापसी पर है, और जिस तरीके से ये डिस्कस हो रहा है जिन जिन हलकों के अंदर आप भी जैसे तस्करा कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि हिलजुल तो जरूर है। अब वो कब वापस आते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है और क्या वाकई वो कोई जादू दिखाने में कामयाब होते हैं मईशत के मैदान में, ये हमें देखना होगा। आज की गुफ्तगू हम यहीं खत्म करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह करते रहा करें। जावेद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।